এখন আমাদের মূল অনুষ্ঠান সিনথেসিস অফ যোগা থেকে পাঠ করবেন জয়ন্তিকা বসু। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। সবাইকে সান্ধ্য বৈঠকে নমস্কার জানাই, প্রণাম জানাই মা ও শ্রী অরবিন্দকে। আমরা রয়েছি সিনথেসিস অফ যোগার অফ দ্য স্যাক্রিফাইস 2-তে। যে পর্যন্ত গতবার পড়া হয়েছে তারপর থেকে আমি পাঠ করছি। পেজ নাম্বারটা বলে দিই, 185। The nature of the integral yoga, so conceived, so conditioned, progressing by these spiritual means, turning upon this integral transformation of the nature, determines of itself its answer to the question of the ordinary activities of life and their place in the yoga. There is not and cannot be here any ascetic or contemplative or mystic abandonment of works and life together, any gospel of an absorbed meditation and inactivity, any cutting away or condemnation of the life force and its activities, any rejection of the manifestation in the earth nature. It may be necessary for the seeker at any period to withdraw into himself, to remain plunged in his inner being, to shut out from him the noise and turmoil of the life of the ignorance until a certain inner change has been accomplished or something achieved, without which a further effective action on life has become difficult or impossible. But this can only be a period or an episode, a temporary necessity or a preparatory spiritual maneuver. It cannot be the rule of his yoga or its principle. A splitting up of the activities of human existence on a religious or an ethical basis, or both together, a restriction to the works of worship only or to the works of philanthropy and beneficence only, would be contrary to the spirit of the integral yoga. Any merely mental rule or merely mental acceptance or repudiation is alien to the purpose and method of its discipline. All must be taken to a spiritual height and placed upon a spiritual basis. The presence of an inner spiritual change and an outer transformation must be enforced upon the whole of life and not merely a part of life. All must be accepted that is helpful towards this change or admits it. All must be rejected that is incapable or inapt or refuse to submit itself to the transforming movement. There must be no attachment to any form of things or of life, any object, any activity. All must be renounced if need be. All must be admitted that the divine chooses as its material for the divine life. But what accepts or rejects must be neither mind nor open or camouflage vital will be desire, nor ethical sense, but the insistence of the psychic being, the command of the divine guide of the yoga, the vision of the higher self or spirit, the illumined guidance of the master, the illumined guidance of the master.
The way of the spirit is not a mental way. A mental rule or mental consciousness cannot be its determinant or its leader. আমার পাঠ শেষ হলো এখানে। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমি যোগ সমন্বয়ের থেকে পাঠ করছি যজ্ঞের উদয়ন 153 পৃষ্ঠা থেকে। যে পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে এইরকম আমাদের ভাবনা বা যা সাধনের বিভিন্ন শর্ত এইসব যা অগ্রসর হয় এইসব আধ্যাত্মিক উপায়ে এবং প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরকেই ভিত্তি করে, যার আবর্তন তার প্রকৃতি থেকেই জীবনের সাধারণ কাজকর্ম ও যোগে তাদের স্থান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর সত্যই পাওয়া যায়। তপস্বী বা ধ্যানী বা রহস্য সাধকের মতো জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, অভিনিবিষ্ট ধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা, প্রাণশক্তি ও তার ক্রিয়াধারার উচ্ছেদ বা নিন্দাবাদ, প্রকৃতিতে অভিব্যক্তি বর্জন, এসবের স্থান নেই, থাকতেও পারে না। অবশ্য যতদিন না কোনো বিশেষ আন্তঃপরিবর্তন সাধিত হয় বা এমন কিছু পাওয়া যায় যার অভাবে জীবনের উপর আরো বেশি ফলপ্রসূ ক্রিয়া দুরূহ বা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, ততদিন সাধকের পক্ষে যে কোনো সময় নিজের মধ্যে সরে গিয়ে তার আন্তঃসত্ত্বায় মগ্ন থাকা ও অবিদ্যার জীবনের কোলাহল ও উপদ্রব তার কাছে আসা বন্ধ করা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এটি হতে পারে শুধু এক পর্ব বা আনুষঙ্গিক ঘটনা, সাময়িক প্রয়োজন বা প্রস্তুতিসূচক অধ্যাত্ম কৌশল। এ তার যোগের বিধি বা তত্ত্ব হতে পারে না। ধর্ম বা নীতির ভিত্তিতে বা একসাথে উভয়ের ভিত্তিতেই মনুষ্য জীবনের কাজকর্মকে ভাগ করা, এসবকে শুধু পূজার কাজে বা মানবপ্রীতি ও পরোপকারের কাজে নিবদ্ধ রাখা পূর্ণযোগের আন্তর্ভাবের বিরুদ্ধ। শুধু মানসিক কোনো বিধি বা শুধু মানসিক স্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান এই সাধনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পরিপন্থী। সবকিছুকে নেওয়া যায় আধ্যাত্মিক শিখরে, প্রতিষ্ঠিত করা যায় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর, সমগ্র জীবনের উপর, কেবলমাত্র জীবনের এক অংশের উপর নয়। জোর করে আনা যায় এক অধ্যাত্ম পরিবর্তন ও বাহ্য রূপান্তরের উপস্থিতি, যা সব এই পরিবর্তনের সহায়ক বা তাকে স্বীকার করে নেয় সেসবের গ্রহণ, আর যা কিছু অক্ষম বা অনুপযুক্ত বা এই রূপান্তরকারী গতিবৃত্তির প্রভাবে আসতে অস্বীকার করে সেসবের বর্জন অবশ্য কর্তব্য। বিষয় বা জীবনের কোনো রূপে, কোনো বস্তুতে, কোনো কাজকর্মে কোনো রকম আসক্তি থাকা চলবে না। যদি প্রয়োজন হয় সকল কিছু ত্যাগ করতে হবে। আবার ভগবান দিব্য জীবনের জন্য উপাদান হিসাবে যা সব নির্বাচন করেন সেই সবকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যা গ্রহণ বা বর্জন করে তা কখনোই মন বা কামনার প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্রাণিক সংকল্প বা নৈতিক বোধ হবে না। তা হওয়া চাই চৈত্য পুরুষের নির্বন্ধ, যোগের দিব্য দিশারির আদেশ, পরতর আত্মা বা চিৎপুরুষের দর্শন, ঈশ্বরের দীপ্ত দেশনা। চিৎপুরুষের পথ কোনো মানসিক পথ নয়, কোনো মানসিক বিধি বা মানসিক চেতনা এর নির্ধারক বা নেতা হতে পারে না। জয় মা। সিনথেসিস অফ যোগা এবং যোগ সমন্বয় থেকে পাঠের অংশটুকু আলোচনার জন্য শ্রী সুধেন্দু সাহা মহাশয়কে অনুরোধ করি। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ইস্ট ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ এবং যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে অনেক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আপনাদের আন্তরিক উপস্থিতি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে অনেক বেশি আলো দেয়। আমরা কতটা কি পড়তে পারি, কতটা বলতে পারি, তার চেয়েও
আপনাদের উপস্থিতির জাজ্জল্যমানতা আমাদের অনেক বেশি উৎসাহিত করে। আজকে অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারেননি, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত কাজে তারা আটকে গেছেন। তবে সুচেতাদি অনেক দূর থেকেও, সে সুদূর আমেরিকা থেকেও পড়ার চেষ্টা করেছেন। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে জানালেন যে দাদা, আমি পুরোটাই পড়েছি, আপনারা কি শুনতে পেয়েছেন? আমি বললাম, খানিকটা তো শুনেছি, তারপরেরটা শোনা হয়নি। তো যাই হোক, উম, এই যে অংশ পড়া হচ্ছে, যজ্ঞের উদয়ন 2, যোগ সমন্বয় মহাগ্রন্থের 6ঠ অধ্যায়, তার মূলকে ভুলে গেলে চলবে না, যে এটি হলো প্রেমের কর্ম, প্রাণের কর্ম, যেখানে চৈত্য পুরুষকেই যজ্ঞের নেতা করা হয়েছে, নেতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, হোতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, এবং তার মাধ্যমেই, অর্থাৎ চৈত্য পুরুষের সহায়তায় এবং সক্রিয় হস্তক্ষেপে আমাদের জৈবনিক প্রেম কোথায় অধ্যাত্ম সত্তার চৈত্তিক প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, আমাদের জাগতিক কর্মকে দিব্যায়িত করা যায় কিনা, আমাদের জ্ঞান আহরণের প্রবণতাকে দিব্যমুখী করা যায় কিনা, যে জ্ঞান শুধু তথ্য সংগ্রহ করবে না, দিব্যকে, শ্রী ভগবানকে জানবার জন্য অন্তর্মুখী হবে, একাগ্র হবে। তাতে প্রধান সহায়তা করবেন আমাদের চৈত্য পুরুষ। তাকে আমরা আত্মা বলি বলি বিভিন্নভাবে তাকে বোঝানো হয়। গুরু বলে বলা হয়, অন্তরাত্মা বলে বলা হয়। শ্রী অরবিন্দ চৈত্য পুরুষ বলেছেন, যেটি গতকালও সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যারা অনুষ্ঠানে ছিলেন শুনে থাকবেন। জয়ন্তিকা দিয়ে একটি বাণী পড়ছিলেন কি সুন্দরভাবে, সেই সাইক থেকে সাইকিক বিং, এই বিষয়গুলো একটু চেষ্টা করা, যে ধারাবাহিকভাবে এই যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে, এটা শুধু আমরা পড়তে পারি ভালো, আমরা বলতে পারি ভালো, বা আমরা গাইতে পারি ভালো, সেটা দেখানোর জন্যে বা শোনানোর জন্যে নয়। আমরা কতটুকু ভালো হয়ে উঠতে পারছি, আমরা আমাদের চৈত্য সত্তার নেতৃত্বকে কতটা বরণ করে নিতে পারছি, এককভাবে যখন পারি না, তখন তো অন্যের সহায়তা চাই বা নেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা সেটা করছি কিনা, এই কাজে তখনই যথাযথ প্রগতি আসবে, যখন এর মধ্যে আসবে এক ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতা যদি না থাকে, চৈত্য সত্তার উপস্থিতি, তাকে অনুভব করা, তাকে উপলব্ধি করা, এবং তার নেতৃত্বে সমগ্র কাজ পরিচালনা করা, তিনিই করবেন পরিচালনা, তার নেতৃত্বের কাছে অবনত বস্তকে, নতমস্তকে, সেবকের আনুগত্য নিয়ে, শিষ্যের আনুগত্য নিয়ে যেন থাকা যায়। না হলে যথাযথ প্রগতি, অগ্রগতি আটকে যেতে পারে, বিলম্বিত হতে পারে। যে চৈত্য সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ বলতে গিয়ে বলেছেন, 30 বছর বা তার বেশি সময় তোমাদের লাগতে পারে, তার পিছনেও মা বলে দিয়েছেন যে সে 30 বছর লাগবে তখনই, যখন তুমি তোমার সাধনায় তন্নিষ্ঠ থাকবে, একাগ্র থাকবে, ধারাবাহিকভাবে সেই প্রচেষ্টা চালাবে। আজ আমরা পদে থাকলে কাজ করি, পদে না থাকলে কাজ করি না। আবার এমন মানুষের উদাহরণও আমার সামনে আছে, যারা পদে না থেকেই যেন আরো বেশি কাজ করতে পারেন। এই যে, এটা শুধু গল্প নয়, শুধু কথা নয়, তথাকথিত পদভারে নুব্জ হয়ে না গিয়েও অন্তরাত্মার
সত্তার সহায়তায় আলোক প্রাপ্তি ঘটিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া। পূর্ণযোগ যে ভাবনা ভাবে, সেখানে আমাদের যজ্ঞের উদয়ন ধরে নিতে হবে হয়েছে। আজকে আর 3টে প্যারাগ্রাফ আছে এই চ্যাপ্টারের, তাহলে ধরে নিতে হবে এই যে ধারাবাহিক পাঠ আলোচনা যা হয়েছে, তার শুদ্ধতা, তার বিশুদ্ধতা নির্মমভাবে সমালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু সেই সমালোচনা করার আগে আমি অন্তর্মুখী হতে পেরেছি কিনা, আমি আমার চৈত্য সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি কিনা, করছি কিনা, করব কিনা। খুব কঠিন লাগবে কথাগুলো, খুব অত্যাচারীর মতো কথা বলে মনে হবে। শ্রী ভগবানকেও অনেকে অত্যাচারী বলে প্রকাশ করতে চান, কিন্তু তিনি অত্যাচার করেন না। তার অতি আচার তখনই আমরা মেনে নিতে পারবো যখন আমরা আনুগত্য নিয়ে কাজ করতে পারবো। যতদিন আমাদের আনুগত্য না আসবে, ততদিন তার নির্দেশনামাকেই অতি আচার অত্যাচার বলে মনে করব। ধরে নিতে হবে যজ্ঞের উদয়ন আমাদের মধ্যে এসেছে, এসেছে জড় এবং প্রাণে রূপান্তর। তো আমরা তো প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানি, নেচার সম্পর্কে অনেক জায়গায় লেখা থাকে, নেচার ইজ দ্য ভিজিবল অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল গার্মেন্ট অফ দ্য ডিভাইন। শুধু তা নয়, ওই ভিজিবল অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল গার্মেন্ট অফ দ্য ডিভাইন সেটাই শুধু নেচার নয়, বা যদি সে নেচারও হয়, সেই প্রকৃতিও যদি হয়, প্রকৃষ্ট কৃতি যদি তাতে থাকে, তারও রূপান্তর কে করবেন? ওই যে যজ্ঞের উদয়ন হয়েছে, তাহলে চৈত্য সত্তার উন্মিলন ঘটেছে, তাকে আমি ফিল করছি প্রতি মুহূর্তে, আমরা ফিল করছি, তাকে রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করছি, এবং তারপরই আমার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি বলায়, প্রতিটি চলায়, প্রতিটি কাজে তার ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। এই তো পূর্ণযোগের যে তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ বারবার এত পৃষ্ঠা রচনা করেছেন, কেন আবৃত্তি করেছেন, পুনরাবৃত্তি করেছেন, কেন? যাতে আমরা সেই সিদ্ধির পথে, পূর্ণতার পথে, পারফেকশনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা তো কোয়ালিফাইড। আজকে এত লড়াই করে ফুটবলে কোয়ালিফাই করছে, কেউ কোয়ার্টার ফাইনাল, কেউ সেমিফাইনাল যাচ্ছে, আমরা তো একেবারে ফাইনালে উঠে বসে আছি। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি, শ্রী ভগবানের অনেক করুণায় আমাদের অনেক খেলা খেলে এসেছি অনেকগুলো জন্মের মধ্য দিয়ে, কিন্তু আজ তো আমরা কোয়ালিফাইড, ফাইনালে পৌঁছে গেছি। তাহলে আমাদের যে ভাবনা হবে, আমাদের যে আদর্শ গড়ে উঠবে, তাতে তো সত্যানুসন্ধান থাকবে, না হলে তো হবে না। না হলে তো আবার পিছিয়ে পড়তে হবে, তখন আবার এ জন্মে হলো না, পরের জন্মে দেখা যাবে। কিন্তু স্বামীজির কথা কি তাহলে ভুল প্রমাণিত হবে? স্বামীজি কি ভুল কথা বলে গেলেন? শ্রী অরবিন্দ এত কথা কেন বললেন? না, যাতে আমরা এ জন্মেই সেই পরমের উপলব্ধি করতে পারি, আমরাও পরমময়ের মতোই হয়ে যেতে পারি। তো আধ্যাত্মিক উপায়ে আমাদের করতে হবে। তাহলে আধ্যাত্মিক উপায়টা কি? সবসময় কথায় কথায় অনেক জায়গায় বলা হয়, নিতান্ত ধর্মকে, ধর্মবোধকেও আধ্যাত্মিকতা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু জটিলতা দেখা দেয়। কোনটা ধর্ম আর কোনটা আধ্যাত্মিকতা, এ বিষয়ে যথেষ্ট পারঙ্গমতা আমাদের নেই, আমরা অপারঙ্গম। আমরা এ বিষয়ে অনেকটাই অজ্ঞতার অন্ধকারে, আলো জেলেও অজ্ঞতার অন্ধকারে বসে আছি। তাহলে আধ্যাত্মিক উপায় ওই যে চৈত্য সত্তার উন্মিলন। চৈত্য সত্তাকে আমি অনুভব করছি কিনা, চৈত্য সত্তাকে আমি উপলব্ধি করছি কিনা, তার
আনুগত্য মেনে আমি কাজগুলো করছি কিনা। প্রমাণ কিসে প্রমাণ? সেখানে ওই মা বলছেন, তুমি কি চাও? সাফল্যের সন্ধানে ছুটো না বাছা, তুমি পূর্ণতা চাও। দেখবেন মায়ের রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডের একদম শিক্ষা প্রসঙ্গের একদম প্রথম দিকেই সেসব লেখা রয়েছে যে ভৌতিক শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা, ফিজিক্যাল এডুকেশন, তারপরে ভাইটাল এডুকেশন, মেন্টাল এডুকেশন, সাইকিক এডুকেশন, স্পিরিচুয়াল এডুকেশন, এগুলোর মধ্যে মা এগুলো লিখেছেন এই কথাগুলো। আমরা চেষ্টা করছি কিনা, আমরা কতটা কি এগিয়েছি? মাপতে হবে না, দড়ি ধরে মাপতে যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু বোঝা যাবে আমরা সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি। তাহলে দেখা যাবে আমরা সাফল্য চাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সাফল্য চাই, সফলতা চাই। এবং যখন সফলতা পাই না হতাশ হয়ে পড়ি, সাফল্য পেলে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি। মা বারবার বলছেন না, এটা তোমার কিন্তু আধ্যাত্মিক পথ হলো না। আধ্যাত্মিক পথ কোনটা? তুমি চাইছো পূর্ণতা, আমরা চাইছি পূর্ণতা। যে কাজে সাফল্য বা লক্ষ্যে পৌঁছলে ভালো, না পৌঁছতে পারলেও কোনো বিষাদগ্রস্ততা থাকবে না। যত্ন করে কাজ করে যাব, তাতে সাফল্য এলো, পূর্ণতা এলো বা না এলো, তাতে আমাদের কোনো রকম ভার, সাম্যহীনতায় ভুগতে যেন না হয়। তা আমরা চাইব প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর, তাকে ভিত্তি করেই আমাদের এই মানব প্রকৃতি এগিয়ে চলেছে, জীবনের নানাবিধ কাজকর্ম করে চলেছে। কিন্তু এই যে কাজ করা, বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করা, সেটা যোগজ কিনা, সেই কাজগুলো যোগের মাধ্যমে হচ্ছে কিনা, বা সেই কাজগুলোকে আমাদের যোগায়ত সিদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, বুঝবো কি করে? শ্রী অরবিন্দ বলছেন, একা কিছু করতে যেও না বাছা, তোমার থেকে যে বেশি জানে। আমরা ছোটবেলায় তো শুনতাম যে বড়দের এমন মানুষের সঙ্গে মিশবে যারা তোমার চেয়ে বেশি জানে, তাদের শ্রদ্ধা করবে, তাদের ভক্তি করবে, তাহলে দেখবে পাঠগত অনুশীলনের চেয়েও ব্যবহারিক জীবনে তোমরা অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারবে। তাহলে আমাদের সাধারণ নিতান্ত কাজকর্ম যেগুলো আমরা প্রতিদিন প্রাত্যহিক প্রবণতায় করে চলেছি, তা কি পূর্ণতার সন্ধান করাচ্ছে? প্রশ্ন, নিজের কাছেই প্রশ্ন করা। আমরা দেখব, আমরা সাধারণ মানুষকে দেখি, সাধারণ ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে মানব বলি। সেই মানব কে? আসলে সেই মানব হচ্ছেন দেবপ্রতিম। কখন দেবপ্রতিম বলে একজন মানবকে মনে হয়? না, যখন ওই চৈত্য সত্তার উন্মিলন ঘটেছে, তার নেতৃত্ব অনুযায়ী আমি এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি মানব নরকে মনে হচ্ছে আমার দেবপ্রতিম, অর্থাৎ ওই চৈত্য সত্তা যা দেখাবেন, দেব দিব্যতায় ভরা কিছুকেই দেখাবেন। মানবীকে দেখছি দেবী প্রতিমা হিসেবে দেখছি, যদি দেখতে পারি। এটা অনুশীলনের ব্যাপার, অনুশীলন, তীব্র অনুশীলন, যে অনুশীলনের মধ্যে মোহ থাকবে না, আসক্তি থাকবে না। পাছে এই কাজ করে, এই কথা বলে অন্যের প্রশংসা কুড়োনোর জন্য যখন আমি বলছি, তখন একটা মোহ তো আমার থাকেই, আসক্তি তো আমার থাকেই। সেটা যতটা সম্ভব ধীরে 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 কমাতে হবে। কি করে করব? ওই যে মা বলেছেন, অনুশীলন করো। একটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে যেদিন একটা কিছু ত্যাগ করা যায়, সেদিন তুমি অনেক বিজয় অনুভব করতে পারো। আজকে একটা মিথ্যা, যে মিথ্যাটা প্রতিদিন আমি করে চলেছি, বলে চলেছি, সেই মিথ্যাকে যদি ত্যাগ করতে পারি, সেদিন হবে আমার এক বিজয়।
যে কারণে আধ্যাত্মিক ডায়েরি পাওয়া যায়, তাতে প্রতিদিন সেই লিপিবদ্ধকরণ থাকে। স্বরূপানন্দজিটা বারবার যে কথা বলছেন, মাও যে কথা পড়ে আমরা দেখেছি, একটু আধটু লেখা পড়তে গিয়ে, মায়ের আলোচনা শুনতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মাও সে কথা বলেছেন যে কাল যা করেছি আজ যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তবে কি প্রশ্ন, যে কাল যদি ভালো করে থাকি সেটাও পুনরাবৃত্তি করব না? না, কাল যে ভালোটুকু করেছি তার চেয়ে আরো ভালো করব, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি নয়। কালকে যদি খারাপ করে থাকি আজকে তো করবই না। এমন মানুষকে মা দেখেছেন না? সেই ধূমপান সেবীদের কথা বলতে গিয়ে এরকম মজার ছলে মা বললেন যে আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা 250 বার ধূমপান ত্যাগ করেছেন। মানে 250 বার ত্যাগ করলে তাহলে আরো 250 বার বা 251 বার তারা গ্রহণ করেছেন। তাহলে মোহশূন্য হতে পারেননি, নির্মোহ হতে পারেননি। অথচ মোহনা দেখতে আমাদের ভালো লাগে। নদী যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশে যায়, সেই মোহনায় দাঁড়ালে নিজেকে অনেক অনেক মুক্ত বলে মনে হয়। কোথায় মুক্ত? কোনখানে মুক্ত? যে আমার যেন কোনো আসক্তি নেই। দেখবেন মোহনায় গেলেই সেই মজা পাওয়া যায়। সকলেই সেই অনুভব হয়েছে, যারা গেছেন, যারা যান নিয়মিত সেই মোহনা দর্শনে যান। সেখানে মোহ সেখানে নেই, মোহ শূন্যতা সেখানে। সেই ধূসরতার মধ্যেও এক আলোক বিন্দু দেখা যায়, যে আলোক নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। শ্রী অরবিন্দ লিখছেন, এরপরে তপস্বীদের কথা বলছেন, ধ্যানী কথা বলছেন, এই যে রহস্য মিস্টিক সাধকদের কথাও বলছেন। তারা বিভিন্নভাবে তপস্বী কি করেন, আমরা তপস্বী বুঝবো কি? মায়ের কথা, সেই মায়ের কথা। তাপস বালক, তাপসী বালিকা তপস্যা করবেন কি? তপস্যা করবেন সেই, হবে প্রেমের তপস্যা, হবে জ্ঞানের তপস্যা, হবে শক্তির তপস্যা, হবে সৌন্দর্যের তপস্যা। এই যে 4 মূর্তিমান তপস্যাকে যদি জীবনে সিদ্ধ করে তোলা যায়, তাহলে দেহের নমনীয়তা আসবে সৌন্দর্যময়তার মধ্য দিয়ে। সেখানে সবকিছু দিব্য কান্তিময় হয়ে উঠবে। পুরুষকে দেবপম দেবপ্রতিম বলে মনে হবে, নারীকে দেবী প্রতিমা বলে মনে হবে। শক্তির সাধনা করতে পারলে, শক্তির তপস্যা করতে পারলে, সেই শক্তি কি করবে? সেই শক্তি কোথা থেকে আসবে? সে আসবে ওই সচ্চিদানন্দ ঘন চিত সত্তা থেকে, চৈতন্য ময়তা সেই শক্তির মধ্যে থাকবে। যে শক্তি আনাড়ি, বেহেড, সে শক্তি প্রকৃত শক্তি নয়। যে শক্তি যথাযথ নির্বাচন করে কাজ করে, প্রয়োগ করে তার শক্তি, সেই শক্তি যথাযথ। ঠিক তেমনি ভাবে জ্ঞান, যে জ্ঞান কাজে লাগে না, ওই পুস্তকস্থা ইয়া বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম কার্য কালে সমৎপন্নে ন চ বিদ্যা ন তদ্ধনম। দরকার নেই সে জ্ঞান। যে জ্ঞান যথাযথ সময়ে, কোথায়? ওই শ্রী অরবিন্দের কথা, নকে লেখা সেই বাংলা প্রশ্নোত্তর, বাংলা রচনায়, যে তপস্যা হলো এই স্থির থাকা, মাকে ডাকা। তাহলে যে জ্ঞান আমাকে অস্থির করে সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। যে জ্ঞান আমাকে স্থির করে, স্থিরাসনে বসায় না, শুধু বসে থাকা নয়, প্রতিটি কর্ম চঞ্চলতার মধ্যেও অচঞ্চল থাকা। যে কারণে শ্রী অরবিন্দ এই যে ধ্যানীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, তারা কি করেন? জীবন ও কর্মের পরিত্যাগ করেন, অভিনিবিষ্ট ধ্যান এবং নিষ্ক্রিয়তা শিক্ষা দেয় ধ্যানীরা। শ্রী অরবিন্দ বলছেন ব্যতিক্রমী কথা, যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সেই অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যেও প্রকৃত ধ্যান করা যায়, অভিনিবিষ্টতা। সেখানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, সক্রিয়তার, যেটা আমাদের স্মৃতি গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যে শিক্ষা আমাদের দেয়। হয়তো প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরের কথা বলে উঠতে পারেননি, অথচ সক্রিয়তার মধ্যেও অভিনিবিষ্ট হবার ধ্যান শিখিয়েছেন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে তার তৈরি হয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আজকে
আলোড়ন পড়ে গেছে। আমরা বিভিন্নভাবে এটা বাদ দিতে চাই, ওটা বাদ দিতে চাই, বাদ দিতে গিয়ে দেখি ইজম এসে যাচ্ছে, অমুকবাদ তমুকবাদ। ধর্ম যতদিন আমাদের জীবনকে পরিচালিত করবে ততদিন ওই ছেদ, উচ্ছেদ, বিচ্ছেদ এগুলো থাকবে। আর ছেদ, উচ্ছেদ, বিচ্ছেদ যতদিন আছে অপরের নিন্দা করব। আর অপরের যখনই আমি নিন্দা করছি তখনই অনৈক্যের পথ তৈরি করছি। যখনই আমি নিন্দা করছি, করি, প্রতিনিয়তই করছি, করে ফেলছি, বুঝতে পারি না, যখনই অন্যের নিন্দা করছি তাহলে আমার সঙ্গে তার প্রথমে অনৈক্য তৈরি হলো। আমি যার সম্পর্কে নিন্দা করছি আরেকজন শুনে তারাও অনৈক্যের মধ্যে পড়ে গেলেন। এটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব সুন্দর বলেছিলেন নিষ্কৃতি গল্পে, যেটা পরবর্তীকালে দিলীপ কুমার রায় ইংরেজিও করেছেন, আপনারা অনেকেই পড়ে থাকবেন। তো সেখানে বলা হয়েছে না যে ওই মেজোজা যখন বড় সম্পর্কে, সিদ্ধেশ্বরী সম্পর্কে ছোটকে বলছেন, তখন শরৎচন্দ্র মতামত দিচ্ছেন যে একের নিন্দা অপরকে শোনার ফলে কি হয়, যার সম্পর্কে নিন্দা করা হলো তার সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির সন্দেহ জন্মে, ঠিক তেমনি ভাবে যিনি সেই সন্দেহের কথা বলছেন তার উপরেও শ্রোতার সন্দেহ জন্মে। তাহলে আমি যদি এক্স সম্পর্কে ওয়াই এর কাছে নিন্দা করি, ওয়াই প্রথমে এক্স কে সন্দেহ করতে শুরু করবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সন্দেহ করতে শুরু করবে। এই যে শরৎচন্দ্রীয় সাইকোলজি আমরা দেখেছি, শ্রী অরবিন্দ শ্রীমায়ের কথায় কত প্রকট হয়েছে সে কথাগুলো। আমরা সাহিত্য পড়ি, কিন্তু তার যে সহিতত্ত্বের রসমাধুরী নিয়ে জীবনকে ও অধ্যাত্ম পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রচেষ্টা রাখি না। এমন কিছু নয় যে তপস্বী বলবেন সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দাও, চলো বোচকা কাঁধে নিয়ে চলো, অরণ্যে চলো, গুহায় চলো, পাহাড়ে চলো। না, তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ইছামতি উপন্যাস। তিনিও তো সর্বত্যাগী হয়ে চলে গিয়েছিলেন, পেরেছিলেন, পারেননি, আবার সেই গৃহমন্দিরে ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে, গৃহ সাধনা করে তারপরে তাকে সর্বত্যাগী হতে হয়েছিল ফাইনালি। এই উদাহরণগুলো আমাদের সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট করে। ক্রিয়া করে কিনা, তো ওই শুধু সবকিছু ত্যাগ করলাম, শুধু চেপে চুপে ধ্যান করতে বসলাম, মা বলছেন না ওরকম ধ্যান করার দরকার নেই, কষ্টের সৃষ্টে তোমার ধ্যান করার দরকার নেই, কষ্ট করে চোখ বন্ধ করে হাত শক্ত করে, হ্যাঁ, মুঠো পাকিয়ে, যেন কি কষ্ট হচ্ছে। শ্রী অরবিন্দ কত মজা করেছেন সে নিয়ে। আমরা মার দিকে ওপেন হতে পারছি কিনা, সেই মায়ের প্রতি উন্মিলন। আমরা মে মাসে অখিল ভারত পত্রিকা অল ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন করলাম, কতজন এসে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছেন, মায়ের প্রতি উন্মিলন। তাহলে আমাদের বিষয়টি বাকি আছে। আমরা এত ধ্যান করছি, এত একাগ্র হচ্ছি, ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করছি, তাহলে উন্মিলনের জায়গাটা এখনো খামতি আছে। উন্মিলনও করে দেবেন কে? চৈত্য সত্তার জন্যে মায়ের প্রতি উন্মিলন মানে মা আমাদের চৈত্য সত্তা, তার প্রতি যদি উন্মিলিত হতে পারি তাহলে তিনি আমার সব কর্মের ভার নেবেন। ওই যে আজকে পঞ্চম অধ্যায় থেকে প্রথমাংশ সুচেতাদি এবং তারপরে কল্যাণদা পড়ছিলেন, সেই যন্ত্র হওয়ার যে বিষয়টা, সেখানে আমি আর কর্মী নই, আমি তখন যন্ত্র। এই বোধ কজনের হচ্ছে, কজনের হতে পারছে? চৈত্য সত্তার উন্মিলন না হলে, চৈত্য সত্তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে আমাদের কর্মী থেকে যেতে হবে, যন্ত্র হয়ে ওঠা যা হবে না। তাহলে যন্ত্র তো হয়ে উঠতে হবে, আর যন্ত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা থাকে। এই জন্ম হয়েছে মানে যন্ত্র হয়ে ওঠার জন্য, শ্রী ভগবানের যন্ত্র হয়ে উঠবো, অথচ পারছি না। বারবার যে কথা বলেছি, যন্ত্র হতে চাই অথচ পারছি না, তাই যন্ত্রণা। এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ওই যে ত্যাগ করতে হবে, নিষ্ক্রিয়তা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, বা প্রাণ শক্তির যে মন্দ দিকগুলো সেগুলোকে খালি উচ্ছেদ করব, তাকে নিন্দা, না।
সেগুলো রূপান্তর, ট্রান্সফরমেশন। সেই রূপান্তর আমরা করতে পারছি কিনা, আমরা পারবো না, সম্ভব নয়। চৈত্য সত্তার উন্মিলন না হলে সেটা হয়ও না। তাহলে আমরা ওই 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 চেষ্টা করা যে যাতে চিৎপুরুষের দর্শন হয়। চিৎপুরুষই আমাদের তখন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রী ভগবানের শক্তির অংশ, যেটা সচ্চিদানন্দের চিদ অংশ। এখানে যে প্রাণের কর্ম, প্রেমের কর্ম, প্রাণের কর্ম, প্রাণ প্রেমিক প্রেমিকা হতে পারে না, তার অক্ষমতা থাকে। অথচ প্রাণ যখন চৈত্য সত্তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়, আমরা ভাবি হার্দিক হার্দিক যে সম্পর্কটা, হৃদয়গত আবেগ দিয়ে প্রেম ভালোবাসা গঠন করি, সেটা ভালোবাসা, সেই আবেগেরও পরে অনেকটা পিছনে চৈত্য সত্তার অবস্থান। সেই চৈত্য সত্তার প্রভাবে যদি আমার প্রাণ প্রভাবিত হয়, তাহলে সেই প্রাণে সচ্চিদানন্দের চৈতন্যময়তা প্রবেশ করে অসীম শক্তি দান করবে, যে শক্তি আমাকে ঈশ্বরীয় চেতনায় ভাস্বর করে তুলবে, আমিও ঈশ্বর হয়ে উঠব। আমরা সেই চিৎপুরুষের দর্শন চাই, ঈশ্বরের দীপ্ত দেশনা চাই। শ্রী অরবিন্দ বলেই দিচ্ছেন, চিৎপুরুষের এই যে পথ, এটা কোনো মানসিক পথ নয়, কোনো মেন্টাল স্টেট দিয়ে সেটাকে ধরা যাবে না, কোনো রকম মানসিক নিয়ম কানুন বিধি ব্যবস্থা সেগুলো দিয়ে চৈত্য পুরুষকে নেতা করা যাবে না। তার জন্যে আমাদের যেমন অনুশীলন দরকার। কি অনুশীলন? মায়ের কাছে আন্তরিকভাবে মাথা নত করে যেন নিজেদের উন্মিলিত করতে পারি। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ। শুভেন্দুদা, অনেক ধন্যবাদ, দারুণ করে আপনি সমাপ্তি করলেন বক্তব্যের। তাহলে চৈত্য পুরুষকে উন্মিলিত করতে গেলে আমাদের করণীয় মানে মাকে ডেকে এটাই প্রার্থনা করা, তার কাছে সারেন্ডার করে যে মা তুমি সাহায্য করো, তাই কি? এটাই তো। দিদি, আপনি তো ঠিকই বললেন, মা আমাদের চৈত্য সত্তা। আমরা যদি চৈত্য সত্তার অধিদেবী হিসেবে মাকে ধরি, মার কাছে প্রার্থনা, আমার যা কিছু মাকে সমর্পণ। ওই যে মায়ের প্রতি উন্মিলন, মাই আমাদের জাগ্রত করবেন। মা আমার ভিতরে জাগ্রত হওয়া মানেই চৈত্য সত্তার উন্মিলন। খুব সহজ সহজ সরল ভাবে, ভক্তির দিক থেকে। সহজ সরল অত নয়, হ্যাঁ, কেননা আর মা যা মা মানে যেটুকু আমরা জানি, যা যা বলেছেন সেগুলোকে ফলো করা, সেগুলো করার চেষ্টা করা, তাই না? যেগুলো উম নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দিদি, ঠিক বলছেন, আহ, ঠিকই বলছেন। চেষ্টা করা। ঠিক আছে। এই যে বলা হয় না, বইয়ের পাতার খোলা পাতার মতো নিজেকে ওপেন করে দাও, এই যে বলাটা কিন্তু তখন সেই গালে হাত দিয়ে ভাবি বাবা কি করে করব, উম, এরকম আর কি মনে হয়। হয় হয় দিদি, এরকম মানুষজন দেখেছি যে আকুল ভক্তি নিয়ে যারা সেই কাজ করেন, তারা হয়। হুম, ওই যে আমাদের গৃহগত প্রাণ, আমরা তো গৃহগত প্রাণ। হুম, আমাদের ভক্তির জায়গা থেকে আমরা শুনি না, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর। হুম, হয় হয় আমাদের সেই বিশ্বাসের মাত্রাটা হয়েছে কিনা, এই যুক্তি বুদ্ধি লেখাপড়া, অনেক বুদ্ধি, অনেক জ্ঞানী, অনেক প্রবণ, কর্মপ্রবণ, হ্যাঁ, এর ফলে না আমাদের ওই ভক্তির জায়গাটা, বিশ্বাসের জায়গাটা কম পড়ে যায় বোধহয়। এর বেশি কি আর বলবো, এটা খুব বোধহয় ডিফেন্সিভ কথা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হয় হয়। তবে এগিয়ে যাওয়া যায়। অনেক গ্রামের সাধারণ মানুষকে আমি দেখেছি, প্রচুর মানুষকে দেখেছি
যারা সত্যি উন্মিলিত, তাদের হয়তো ওই ডেকে এনে দেখানো যাবে না, এই দেখো ইহা একটি উদাহরণ, এই ব্যক্তি একজন উদাহরণ, তারা আসবেনই না সবার সামনে। তারা ইংরেজি পড়তে পারেন না, তারা শ্রী অরবিন্দের নাম শোনেননি, শ্রী অরবিন্দের কোনো গ্রন্থ তারা ধরেননি, মায়ের ছবি দেখেননি, অথচ তারা উন্মিলিত। এমন মানুষ আছে, এখনো আছে, এখনো আছে। এ বিশ্বাস খুব আমার একাগ্র হয়েছে, দেখেছি, আছে। একাগ্রতা একাগ্রতা চাই, একমুখিতা। আমরা তো বিভিন্ন জিনিস এর মধ্যে আবার চলে যাই না, সেই সেটা যাতে না যায় তারই একটু চেষ্টা করি যতটা কমানো যায়, যতটা পারা যায়। বেশ দিদি, ভালো থাকো। হুম 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 হুম। জয় মা। হ্যাঁ, রীতাদি, সন্দীপদা এবং আরো অনেকে মনে মনে হয়তো অনেক কিছু আলোচনা করছেন, যেটা আমাদের সমৃদ্ধ করে। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। কল্যাণদা, সবাইকে সমবেত সকলকে আমার তরফ থেকে নমস্কার জানালাম। আমি তাই হঠাৎ হ্যাঁ দাদা। ভাবছিলাম, হুম হুম। আমি ছেলেবেলায় আশ্রমে সুধীর সরকারকে দেখেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ আশ্রমে মনো সরকারের বাবা, হ্যাঁ। ওনার নামে বইয়ে বেরিয়েছে। একদম ওনার বাড়িতে আমি রেগুলার যেতাম ছেলেবেলায়। ওনার বাড়িতে একটা আতা গাছ ছিল, আতা পাড়তে যেতাম আমরা দুজন বন্ধু মিলে। এখন ভাবছি সেই মানুষটা শ্রী অরবিন্দের কত কাছের লোক ছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ হুম একবার এই কলকাতাতে, হুম। তাহলে আমরা তাকে তেমনি সাধারণ মানুষ ভেবেছি, সেই মানুষকে অ্যান হারান হ্যামার বলতেন। ইনডমিটেবল স্পিরিট, হ্যাঁ অ্যান হ্যাঁ, ইনডমিটেবল স্পিরিট, এক এক অদম্য indomitable প্রাণ। spirit। ওনার ঠিক মধ্যে ঠিক। এই যে খুব সুন্দর বললেন, ওনার নামটা তুললেন, উনি হ্যাঁ যখন হ্যাঁ, জেলখানায় শ্রী অরবিন্দকে স্নান করাতেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিক করে ঠিক ঠিক দিতেন। ঠিক পরবর্তী ঠিক সময় উনি তো আয়রন ম্যান। হুম। ঠিক, আর ওনার ম্যাম বডি মা বিল্ডিং, বলতেন। ওনার ছেলেদের ঠিক মোনাদাকে ঠিক দেখেছি, কালুদাকে ঠিক দেখেছি, বা ঠিক একটু ঠিক ঠিক। যোগাযোগ হয়েছে। আমি তো সুধীর সরকার ওই কি যে লম্বা প্রাণের ছিলেন! কথা, হ্যাঁ, আরে বাবা কি চেহারা ছিল ওনার, হুম, বলিষ্ঠ রেস্ট। ওই যে অদম্য প্রাণ, ওখানে যে চৈতন্যের যে প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, ওনার দেহগত হ্যাঁ, প্রাণ ঠিক একেবারে ঠিক ঠিক চৈতন্য মুখর ছিল। ঠিক ঠিক। আবার আবার এটা একটা আরেকদিকে দারুণ উদাহরণ প্রণবদাকে দিলেন। দেখেছি। ঠিক, আরেকদিকে শুধু প্রণবদাকে দেখেছি, হুম সমস্ত হুম হুম, কিছু কাজকর্ম করছেন, হাঁটাচলা করছেন। উনি তো একদম মায়ের কাছে একদম সবসময় থাকতেন না, ঠিক। সবসময় থাকতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বাহ, প্রণব দারুণ ভট্টাচার্য, দারুণ কথা, তখন গল্পটা দাদা বললেন, বড়দা, দারুণ দারুণ। আমরা বড়দা বলতাম তখন। শুধু শুধু তাই নয়, তারাদিকে দেখেছি কত সিম্পল ভাবে শার্ট প্যান্ট পরে থাকতেন তারাদিকে। এখন দিল্লি সেন্টারে তারাদিক। অনেক হীরের টুকরো পেলাম, যত্নে রেখে দেবো সবই। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, মায়ের প্রতি তো অশেষ কৃতজ্ঞতা এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি। শুভরাত্রি।